सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरु गरीब नवाज जा तू मेरे वल है ता क्या मोह छंदा, तुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। लक्ष्मी टोट न आवई खाए खर्च रहंदा, 184 मेदनी सब सेव करंदा। ये वैरी मित्र सब कीतिया न मंगे मंदा, लेखा कोई न पुछई जा हर बकसंदा। आनंद पया सुख पाया मिल गुरु गोबिंदा, सबे काज सवारिय जा तुद पाबंदा। सबे काज सवारिय जा तुद पाबंदा। वाहिगुरु दीन दुनिया दे वाली जगत दे तारनहार सतगुरु चबर छत्र तखत दे मालक कलयुग के तारनहार हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर सतगुरु जी। धन गुरु समर्थ गुरु प्रतख गुरु पूरा गुरु शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी की पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत वडभागे हाँ जो बड़े प्यार दे नाल गुरु दरबार दीयां हाजरियां भरदियां होया सतगुरां दी पावन अलाही बाणी हर जस सरवण कर रहे हैं। बड़े ही प्यार दे नाल आप जी ने सतगुरां दी बाणी दा शब्द कीर्तन आसा जी की वार दे कीर्तन सरवण कीते ने। आओ एकाग्रता ते भावना दे नाल गुरु चरणां अंदर जुड़ बैठ करके गुरबाणी गुर शब्द दी विचार नूं सरवण करदियां होया वडभागे बणीए जी। विचार की आरंभता तो पहला अपनी हाजरी नूं गुरु चरणां दे विच लवाउंदियां होया सतगुरां दी बख्शी हुई गुरु फतेह बुलंद करो गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुदेव पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी की पवित्र बाणी वडहंस राग दे विच अलाहणियां साहिब की बाणी की विचार आपां सरवण कर रहे हैं। 3 छंतां की विचार सरवण कर चुके हैं, अज चौथे छंत की विचार सरवण करनी है। अज दे पावन शब्द गुरुदेव महाराज जी के पवित्र अंग 581 ते सुभायमान हैं। सतगुरु बचन करते ने वडहंस महला पहला जिन जग सिरज समाया सो साहिब कुदरत जानोवा। सचड़ा दूर न पालिया कट कट शब्द पछाणोवा। हजूर पातशाह कहते जिस परमात्मा ने यह जगत पैदा किया यह संसार पैदा किया है ते वो परमात्मा इस संसार नूं पैदा करके आप ही इस दे विच लीन हो गया रम गया समा गया ते वो आप अपनी कृपा दे नाल ही सारे संसार नूं अपने विच लीन कर लैंदा है ते उन्हें ये सारी ताकत जिहड़ी है ये अपने कोल रखी हुई है। ते हजूर पातशाह कहंदे उस मालक नूं कदे भी इस कुदरत तो वसिया होया दूर वसिया होया ना समझो। वो घट घट दे विच वसदा है। सतगुरां दा पावन शब्द पढ़दे हैं एकल माटी कुंजर चीटी भाजन है बहु नाना रे। अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे।
ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਹਿਆ ਬਨਵਾਰੀ, ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੀ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਵਸਿਆ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਰਸ। ਕਈ ਮਤ ਆਏ ਨੇ, ਕਈ ਮਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਬਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲੋਂ ਏਕ ਮਸੀਤ ਬਸਤ ਹੈ, ਅਵਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਕੇਰਾ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਗੁਰਮਤ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਅਵਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਕੇਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਐਡਾ ਅਥਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਦੋ ਮੈਂ ਤਤ ਨਾ ਹੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਘੜ ਲਈ ਪਖਾਨ ਗੜਕ ਹੈ, ਮੂਰਤ ਕੀਨੀ ਦੇਖੈ ਛਾਤੀ ਪਾਉ, ਜੇ ਮੂਰਤ ਸਾਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੜਨਹਾਰ ਹੈ ਖਾਓ। ਇੱਕ ਪਖਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਛਾਣ ਪੱਥਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਛੈਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜ ਲਿਆ, ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਰਜੀਵ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤੀ ਤੋਰੇ ਮਾਲਨੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੇ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਰਜੀਓ ਭੂਲੀ, ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਦਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਤੱਤ ਨਾ ਹੇਰਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੁਪਰੀਮ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ, ਕਿਛ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਰਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਮਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਤੱਤ ਨਾ ਹੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਜੀਵੋ ਤੇਰੇ ਨਾਈ, ਤੂੰ ਕਰ ਮੇ ਰਹਿਮਤ ਸਾਈਂ। ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਵਾਚਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਮਾ। ਹੁਣ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵੱਲ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵੱਲ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਇੱਧਰ ਵਸਦਾ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੈ, ਕਾਬਾ, ਮਦੀਨਾ, ਮੱਕਾ, ਉਹ ਉਧਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ ਦਿਲੇ ਮੈਂ ਖੋਜੋ, ਇਹੀ ਠੌਰ ਮਕਾਮਾ। ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕਰ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭਾ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲ ਲੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਚਾਹੇ ਪੂਰਬ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਰਸ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਾ। ਜਿਨ ਜਗ ਸਿਰਜ ਸਮਾਇਆ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕੁਦਰਤ ਜਾਣੋਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਸਾਰੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਸੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਲਖਿਆ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਅਨੰਤਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੜਾ ਦੂਰ ਨਾ ਭਾਲੀਐ, ਘਟ ਘਟ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੋ ਬਾਤ। ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਬਿਨਸਿਆ, ਹਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਲਾਧਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗੇਗੀ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਪੜੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਤੀਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲ ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਰਥ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਹੀ ਮਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਤੇਰਾ ਤੈਂ ਖੋਜ ਧਿਆਨਾ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੋ ਦੂਰ ਨ ਜਾਣੋ, ਜਿਨ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਾਚੀ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਰਚ ਕੇ ਇਸੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਅਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਪਿੜਕਾਚੀ। ਪਿੜਕਾਚੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ, ਮਤ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਟਲਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਕਰਾਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਨਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਟ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟ ਗਈ ਨਾ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘਟ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘਟ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬੇਜਾਨ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਿਡਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਨਿਡਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਨਾਮ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਣਾ, ਉਹ ਖਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ ਥਾਪੀ ਬਿਦ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਕਿਆ ਕੋ ਕਹੈ ਵਖਾਣੋ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ।
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਾ ਕਰ। ਜਿਨ ਜਗ ਥਾਪ ਵਤਾਇਆ ਜਾਲੋ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਪਰਵਾਣੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਾਲ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਪਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸਮਝ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ ਅਧ ਪੰਧੈ ਹੈ ਸੰਸਾਰੋ ਵਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਸੱਚੜਾ ਲਿਖਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੂਰਬ ਵਿਚਾਰੋ ਵਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋਲਣਾ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਅਟਲ ਤੇ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆ ਜਿਹਾ ਕੀਆ ਸੋ ਨਿਭੈ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜੀਵ ਦੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣਾ ਭੂਲ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਬੰਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਬੁਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬੁਰਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਘਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੀ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਦੂਜੀ ਕਾਰਨ ਭਾਲੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੁੱਖ ਫੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਜੋਗ। ਜੋ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੋਗ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਆਪ ਨਿਰਾਲਮ ਧੰਦਾ ਬਾਦੀ ਕਰ ਹੁਕਮ ਛਡਾਵਣ ਹਾਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੱਚੀ ਮੱਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੰਘਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਹ ਨਾ ਲਾਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਲਾਈ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਇਆਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲ ਵਿਆਪੈ, ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਵਿਕਾਰੋ। ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਲਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਭਾਈ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਜੇ ਨਾ ਗਾਂ ਰੱਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਭਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਾਂ ਕਰਾਂ, ਗਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮਰਾਜ ਖੰਡਾ ਬਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਮੱਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨੀਚਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹੋਛੀ ਮੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨੈ ਬਾਲਕ ਨੈ ਜੋਬਨ ਨੈ ਬਿਰਦੀ ਕੱਛ ਬੰਦ, ਉਹ ਬੇਰਾ ਨਾ ਬੁੱਝੀਏ ਜੋ ਆਏ ਪਰੈ ਜੰਫੰਦ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਮੌਤ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜਵਾਨ, ਨਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬੁਢਾਪਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਬੇਰਾ ਨਾ ਬੁੱਝੀਏ ਜੋ ਆਏ ਪਰੈ ਜੰਫੰਦ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮ ਦਾ ਫਾਹ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਸ ਨਾ ਬੱਝੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠੀ ਵੀ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਆ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਪਛਾਂ ਅਗਾਂਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰਮ ਨਾ ਆਗੇ, ਜਮ ਦਲ ਬਿਖਮ ਘਣਾ। ਅੱਗੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਲਕੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗਲਤਾਨ ਕਰ ਬੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਕਾਰਥ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਝੂਠੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਝੂਠੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਜਮ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਨ ਸੁਝਈ, ਉਜੜ ਅੰਧ ਗਵਾਰੋ। ਜੀਵ ਜਮ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਫੜਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਜਾੜ ਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਧਰ ਉਧਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਉਧਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਜਲ ਲੇਫ ਤੁਲਾਈਆ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਪਰਕਾਰੋਵਾ। ਆਖਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਲੇਫ, ਨਾ ਤਲਾਈ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਜਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਭੋਜਨ ਪਾਓ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਕਾਪੜ ਸਿੰਗਾਰੋ। ਨਾ ਭੋਜਨ, ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਕੱਪੜਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਗਲ ਸੰਗਲ ਸਿਰ ਮਾਰੇ, ਉਬੋ ਨਾ ਦਿਸੈ ਕਰਵਾਰੋ। ਜਮਰਾਜ ਜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਗਲ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸੰਗਲ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਜਮਰਾਜ ਦਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ,
फिर ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਫਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਛਡਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਾਹਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਾਕਤ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਬ ਕੇ ਕਾਹੇ ਜੰਮਣ ਨਾਹੀ ਪਛਤਾਣੇ ਸਿਰ ਭਾਰੋ। ਉਸ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਆਦਿਕ ਦੇ ਬੀਜ ਉਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਗਾਵ ਕਿਛ ਬਾਕੀ ਲੇਹੋ ਨਬੀਰ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤੀ ਕਿਛ ਵੀ ਖਰਚ ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਰੋਂ ਸੁਬਹ ਨਵਾਜ਼ ਸਰਾਏ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਜਮਰਾਜ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਗਏ, ਚੱਲ ਪਈ ਉੱਠ ਅਮਲ ਸਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਆਏ ਕਠਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਣਾ ਕਿਆ ਤੈ ਕਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ। ਚਲੋ ਸਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਚੱਲ ਦਰਹਾਲ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਦਰਗਾਹ ਕਾਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਾਈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਮੌਲਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੁਕਾਉਣਾ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਧਨ ਦੱਬਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਲੇਹੂ ਨਬੀਰ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤੀ ਕਿਛ ਵੀ ਖਰਚ ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਰੋਂ, ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਰੱਖ ਲਓ ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਮੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦਿਆਂ ਜੋੜਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਲ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਸਾਚਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦੌਲਤ, ਨਾ ਸ਼ਰੀਰ, ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਅਖੀਰਲੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਰੋਵੇ ਰਵੇ ਸੁਜਾਣੀਆਂ ਮਿਲ ਰੋਵੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਵਾਹੇ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੇ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਤਬ ਰੋਵਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੂਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸ ਨੇ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਪਏ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਰੋਵੈ ਮਾਇਆ ਮੁੱਠੜੀ ਤੰਦੜਾ ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਧਨ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੁਟਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੰਦਾ ਰੋਵੈ ਮੈਲ ਨ ਧੋਵੈ ਸੁਪਨੰਤਰ ਸੰਸਾਰੋ। ਜੀਵ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਤਾ ਨਿਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕੋ ਮਿਲੇ ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਖੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਲਤਾਨ ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਆ। ਜੀਓ ਬਾਜੀ ਗਰ ਭਰਮੈ ਭੂਲੇ ਝੂਠ ਮੁੱਠੀ ਹੰਕਾਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀਗਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਦੂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੋਟੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਕੜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜਨੀ ਤੇ ਐ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਐ ਕਰਕੇ ਸਿੱਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੱਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਉਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕੋਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੱਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਏ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਬਾਲ ਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣੀ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਕਲ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪੈਸਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵਨ ਹਾਰਾ ਆਪੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਵਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਜਾਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਗੁਰਪੂਰੈ ਰਾਖੈ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਹੈ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਜੀ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਝੂਠੇ ਖਿਆਲ, ਝੂਠੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਛੰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਖੀਰਲਾ ਪੰਜਵੇਂ ਛੰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਿਰਾਮਤ ਕਰਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।